Hello students, welcome again in today's lecture of Organization of Commerce and Management for 12th standard. Dear students, in our 8th chapter, Marketing, up till now we have seen that marketing is a key function of modern management. Okay, and marketing activities are very essential because of the increasing production and lower demand of goods and services over the years. Every organization wants to increase market share by presenting themselves different than their competitors. Marketing is important where the competition is very high. Marketing provides a competitive edge to business. It helps to gain loyal customers through implementing good marketing plan. So that's why today marketing activity plays very important role in other business activity. Up till now in this lesson marketing, we have seen the importance of marketing to the consumers, to the society and to the firm also, how the marketing activities are important. Then we have done the functions of marketing like marketing research, buying and assembling, market planning, product development, standardization and grading, then packaging and labeling, branding, customer support service, pricing of product, promotional channels, distribution, transportation, warehousing, etc. And today we are going to start the new point, and it is marketing mix. Actually, marketing mix is the combination of different marketing variables that the firm blends and controls to achieve the desired result from the target market. In simple words, the marketing mix is putting the right product at the right time, at the right price, in the right place. It is one of the important tools of the marketing. The 4 P's of marketing mix were introduced by E. Jermo McCarthy in 1960. It was further extended by Booms and Bittner in 1981 by adding 3 new elements to the 4 P's principle. See, there are 2 types of marketing mix. Product marketing mix, it is known as 4 P's, and service marketing mix, it is known as 7 P's. The 4 P's are the key factors that are involved in the marketing of goods or services. They are product, price, place and promotion. These 4 factors together, in short, they are called as 4 P's. So it is the product marketing mix. Then all these 4 P's we are now going to discuss in detail. In that, the first P stands for product. Product refers to the goods or services that are offered to the customer for sale and are capable of satisfying the need of the customer. The product can be intangible or tangible, as it can be in the form of service or goods. The business needs to decide the right type of product through extensive market research. Success of the business depends on the impact of the product in the minds of the customer. विद्यार्थी मित्रांनो, मार्केटिंग मिक्स म्हणजे काय? तर इथे मार्केटिंग मिक्समध्ये ही जी कन्सेप्ट आहे त्यामध्ये 4 P
यांचा समावेश होतो. आता 4P म्हणजे कुठले? तर अर्थातच यामध्ये प्रोडक्ट, देन नंतरचा P आहे तो प्राईस, प्लेस आणि प्रमोशन. या 4Pचा समावेश होतो. याला प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स असे म्हणतात. आणि यानंतर आणखीन 3 Ps यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत आणि ते कशाशी रिलेटेड आहेत तर सर्विस मार्केटिंग मिक्सची. तर यामध्ये नंतरचे 3 Ps जे आहेत ते त्यामध्ये मुख्यत्वे पीपल, प्रोसेस आणि फिजिकल एन्व्हायरमेंट यांचा समावेश केलेला आहे आणि ते एकत्रित 7 Ps म्हणून ओळखले जातात. तो 4 Ps आर नोन फॉर द प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स अँड ऑल द 7 Ps आर नोन फॉर द सर्विस मार्केटिंग मिक्स. आता प्रोडक्ट म्हणजे काय तर उत्पादन, वस्तू. आता वस्तू याचा अर्थ काय तर ग्राहकांच्या गरजा भागवण्यासाठी ज्या गोष्टी विक्रेता किंवा जो उत्पादक आहे तो त्याची विक्री करतो त्याला आपण प्रोडक्ट म्हणतो किंवा वस्तू म्हणतो. ओके, की जी वस्तू ग्राहकांची गरज भागवते. आता हे जे प्रोडक्ट आहे ते दृश्य किंवा अदृश्य असं स्वरूपात असू शकतं. दृश्य अदृश्य असं का म्हणलेले आहे कारण गुड्स आहेत, जे वस्तू आहेत की ज्या आपल्याला दिसतात त्या दृश्य स्वरूपातल्या आहेत आणि ज्या सर्व्हिसेस आहेत ज्या प्रोव्हाइड केल्या जातात प्रोड्युसरकडनं त्या अदृश्य स्वरूपात असतात. त्याला आपण इंटँजिबल असे म्हणतो. म्हणजे प्रोडक्ट हे दोन्ही स्वरूपामध्ये असू शकतं. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. ओके, आणि पूर्ण जे यश आहे व्यवसायाचे ते पूर्णपणे तुम्ही कोणत्या प्रकारचे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता आणि ग्राहकांना ते वितरित करता यावरती पूर्ण व्यवसायाचं यश हे अवलंबून आहे. The second P stands for price. Actually, the price of the product is basically the amount that a customer pays for the product. Price plays an important role in creating demand for the product. The business needs to take utmost care to decide the price of the product. Cost of the product and willingness of the customer to pay for the product play an important role in pricing the product. Too high price may affect the demand for the product and pricing too low may affect the profitability of the business. That's why deciding price is very important part of the business. While deciding the price, the value and utility of the product to its customer are to be considered. आता या 4 Ps मधला दुसरा घटक आहे तो म्हणजे प्राईस, म्हणजे किंमत, वस्तूची किंमत. अर्थातच वस्तूची किंमत ही खूप महत्त्वाचा घटक आहे कारण वस्तूची किंमत ही जास्त पण ठेवता येत नाही आणि ती इतकी पण कमी असू नये की ज्यामुळे उत्पादकाचा खर्चसुद्धा कवर होत नाही. म्हणजे इथं उत्पादकालासुद्धा कुठल्याही प्रकारचं नुकसान होणार नाही आणि ग्राहकांनासुद्धा जास्तीची किंमत आकारून त्यांना जास्त ते आपल्या प्रोडक्टपासून दूर जातील असंही करता येत नाही. त्यामुळे वस्तूची किंमत ठरवणे ही बाब खरंच अत्यंत खूप महत्त्वाची आहे की ज्याच्यामुळे तुमचे ग्राहक त्या वस्तूकडे आकर्षित होतील आणि ते तुमचे लॉयल कस्टमर कसे होतील याकडे जास्त कल ठेवण्यासाठी वस्तूची किंमत ही रिजनेबल असणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे की आपले कॉम्पिटिटर्स त्याच प्रकारच्या वस्तूची किंमत किती ठेवतात, आपल्याला उत्पादन खर्च किती आलेला आहे आणि त्यातून आपल्याला थोडासा तरी नफा हा मिळणं आवश्यक आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून वस्तूची किंमत ही ठरवावी लागते. वस्तूची किंमत खूप जास्त पण असू नये की ज्यामुळे मागणीवरती परिणाम होईल आणि वस्तूची किंमत इतकी पण कमी असू नये की ज्यामुळे व्यवसायाला नफा होणार नाही. तर अशा प्रकारे एक चांगला सुवर्ण मध्य
किंमत ठरवताना काढावा लागतो आणि त्यानुसार मग वस्तूची किंमतही ठरवावी लागते. देन द थर्ड P stands for place. Place is also known as distribution channel. Placement or distribution is very important part of the marketing. Making a right product at the right price is not enough. Businessman needs to make the product available to potential customer at the right place too. Business needs to distribute the product in a place that is accessible to potential buyers. It covers location, distribution, and ways of delivering the product to the customer. Better the chain of distribution, higher the coverage of the product in the market. Now, the third P, just as I said, stands for place. याचा अर्थ की प्लेस याचा अर्थ इथे डिस्ट्रीब्युशन असा घेतलेला आहे. म्हणजे वस्तूची वितरण साखळी, वस्तू कशा प्रकारे वितरित केली जाते, हा सुद्धा भाग खूप येथे महत्त्वाचा आहे. नुसतं वस्तूची किंमत हेच दोन घटक महत्त्वाचे नसून ती वस्तू ग्राहकांपर्यंत कशी पोहोचेल याकडे सुद्धा लक्ष देणं अधिक महत्त्वाचं आहे. कारण आपले जे संभाव्य ग्राहक आहेत त्यांच्यापर्यंत ही वस्तू कमी कालावधीमध्ये पोहोचणे हे गरजेचं असतं. व्यवसायामध्ये जर नफा कमवायचा असेल तर कमीत कमी डिस्ट्रीब्युशन चॅनलच्या द्वारे जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत वस्तू पोहोचणं हे अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. ओके, सो जेवढं चांगले तुमची वितरण साखळी असेल तेवढं तुम्ही जास्त मार्केट एरिया कव्हर करू शकता. प्रत्येक उत्पादकाने याकडे लक्ष देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे की जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत आपलं प्रोडक्ट कसं जाईल. यासाठी मग डिस्ट्रीब्युशन चॅनल्स हे वाढवले पाहिजेत आणि यातूनच मग नवनवीन ग्राहकांचा शोध हा घेतला पाहिजे. त्यांना त्या प्रोडक्टशी जोडलं पाहिजे, त्यांना त्या प्रोडक्टची माहितीही दिली गेली पाहिजे आणि यासाठीच मग हे डिस्ट्रीब्युशन चॅनल हे अधिक मजबूत केलं पाहिजे आणि त्याचा वापर कल्पकतेने केला पाहिजे. ओके, नाव द नेक्स्ट फोर्थ P, that is it stands for promotion. Promotion is an important element of marketing as it creates brand recognition and sales. Promotion is a tool of marketing communication which helps to publish the product to the customer. It helps to convey product feature to the potential buyer and inducing them to buy it. Promotion mix includes tools such as advertising, direct marketing, sales promotion, personal selling, etc. Combination of promotional strategies depend on budget, the message business wants to communicate, and the target market. Now, what is the meaning of this promotion? आता प्रमोशन याचा अर्थ काय तर जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत आपल्या प्रोडक्टची माहिती ही गेली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे जे काही करता येईल, ज्या ज्या काही तंत्रांचा वापर करता येईल त्यालाच प्रमोशन असे म्हटलेले आहे. आता बघा की प्रत्येक प्रोडक्ट जेव्हा मार्केटमध्ये पहिल्यांदा लॉन्च होतं तेव्हा त्या प्रोडक्टची पब्लिसिटी ही करणं गरजेचं असतं जेणेकरून ग्राहकांना त्या वस्तूविषयी माहिती मिळेल, त्या वस्तूचे फीचर्स, ॲडव्हान्टेजेस आणि ती ग्राहकांना सध्याच्या काळामध्ये कशी उपयोगी आहे हे वारंवार उत्पादकाला सांगता आलं पाहिजे. आणि त्यासाठी मग जाहिरात किंवा पर्सनल कॉन्टॅक्ट किंवा पर्सनल सेलिंग या तंत्रांचा सुद्धा वापर करता येतो. प्रमोशन म्हणजे काय तर ग्राहकांना वस्तूची ओळख करून देण्यासाठी जे जे काही केलं जातं उत्पादकाकडून त्याला आपण प्रमोशन असं म्हणूया. मग इथं एक्झिबिशन असेल फेअरमध्ये किंवा
ग्राहकांना डेमो दाखवला जातो वस्तूच्या बाबतीमध्ये, ती वस्तू कशी वापरायची, किंवा मग ग्राहकांना पर्सनल सेलिंगच्याद्वारे कन्विन्स केलं जातं, त्यांना इंड्यूस केलं जातं की ही वस्तू इतर वस्तूंच्या मानाने कशी चांगली आहे आणि या वस्तूच्या वापरामुळे ग्राहकांचा वेळ पैसा कसे वाचतील, श्रम कसे वाचतील याचं प्रात्यक्षिकसुद्धा करून दाखवलं जातं. तर अशा वेगवेगळ्या युक्त्यांचा वापर करून ग्राहकांपर्यंत ती वस्तू पोचवणं म्हणजेच प्रमोशन असा येथे अर्थ होतो. थोडक्यामध्ये आपल्या वस्तूची जाहिरात करणे, पब्लिसिटी करणे आणि त्यासाठी जे जे काही करावे लागते ते उत्पादकाने करणे. Now here, in addition to these 4 P's, some more 3 P's are included in that, and they are people, process and physical environment. See, the above 4 P's of marketing are associated with the product marketing mix only, and in addition to these 4 P's, there is consumer oriented or service oriented marketing P's are there. Just as I said, they are people, process and physical environment. See, on the chart you can see that these are called as together 7 P's of marketing mix. 7 P's of marketing mix. It includes place, people, process, price, product, promotion and physical environment. Now we will start with the 5th one, people. See here, people inside and outside of the business have directly or indirectly influence on the business. People comprise of all the human beings that play an active role in offering the product or services to the customer. The people include employees who help to deliver services to the customer. Right people at the right place add value to the business. For the success of the business, it is necessary to recruit right people, train them, develop their skill and retain them. आता people म्हणजे काय, तर इथं हे जे लोक आहेत त्यांचा बिझनेसशी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली ते व्यवसायावरती परिणाम करतात. म्हणजे या लोकांच्या असण्यामुळे व्यवसायाला फायदाच होतो. आणि हे असे लोक आहेत की जे प्रोडक्ट निर्मितीच्या बाबतीमध्ये डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली ते कनेक्टेड असतात. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असेल आणि त्यामध्ये जे काम करणारे एम्प्लॉईज आहेत तर ते एम्प्लॉईजसुद्धा ग्राहकांना सेवा पुरवतात. म्हणजे या वस्तूंचं उत्पादन करत असताना योग्य व्यक्ती योग्य जागी जर आपण अपॉइंट केला तर नक्कीच त्यामुळे व्यवसायाची भरभराट होते. आणि व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी जो उत्पादक आहे त्याने योग्य व्यक्तींची निवड केली पाहिजे, त्यांची रिक्रुटमेंट केली पाहिजे, प्रसंगी त्यांना आवश्यक असल्यास ट्रेनिंग दिली पाहिजे आणि त्यांच्यामधील जे कौशल्य आहेत त्या कौशल्यांचा विकास केला पाहिजे की ज्यामुळे हे जे एम्प्लॉईज आहेत बिझनेस फर्ममधले, बिझनेस ऑर्गनायझेशनमधले, त्यांचा या प्रोडक्शन प्रोसेसशी डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली संबंध येतो. तुम्ही ऑब्झर्व केलं असेल की कोणत्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रोडक्टचं निर्मिती करत असताना काही लोकांचा डायरेक्टली संपर्क येतो निर्मितीच्या कामामध्ये, तर काही लोक हे इनडायरेक्टली त्याच्याशी कनेक्टेड असतात. तर या सर्व लोकांचा आपण म्हणू शकतो की अंतिमतः संपर्क या वस्तूशी असतोच. म्हणून व्यवसायामध्ये या लोकांची रिक्रुटमेंट करत असताना किंवा अपॉइंटमेंट करत असताना योग्य व्यक्तींची निवड ही केली गेली पाहिजे.
आणि म्हणूनच त्यांना गरज असल्यास प्रशिक्षण दिले पाहिजे. त्यांच्यातील कौशल्य जागृत करून त्या कौशल्यांचा विकास केला पाहिजे, जेणेकरून वस्तुनिर्मितीचे कार्य अधिक परिणामकारक होऊ शकेल. ओके. Then the next is process. Process refers to the steps involved in delivering products and services to the customer. Process are important to deliver a quality service. Good process helps to ensure same standard of service to the customer as well as save time and money by increasing efficiency. The advancement of technology helps business in effective monitoring of the process of the business and take corrective action wherever is necessary. आता प्रोसेस म्हणजे काय, तर वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किंवा त्यांच्यापर्यंत ती पाठवण्यासाठी जे जे काही एफर्ट्स घेतले जातात त्याला आपण प्रोसेस असं म्हणूया. आता चांगल्या पद्धतीची प्रोसेस अवलंबल्यामुळे ग्राहकांपर्यंत चांगल्या प्रकारची सेवाही देता येते आणि त्यामुळे ग्राहकांचा वेळ आणि पैसा हा वाचवला जातो आणि तो अतिशय योग्य पद्धतीने त्यांना त्याचा वापर हा करता येतो. प्रोसेस चांगली करण्यासाठी म्हणजे ही वस्तू जी उत्पादित केलेली आहे ती ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अधिकाधिक चांगल्या ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीचा सुद्धा वापर हा उत्पादकाला करता येतो. ओके. नाऊ द लास्ट इज फिजिकल एन्व्हायरमेंट. फिजिकल एन्व्हायरमेंट रिफर्स टू द मार्केटिंग एन्व्हायरमेंट wherein the interaction between the customer and firm takes place. Since services are intangible in nature, service providers try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. In service market, the physical evidence is important to ensure that the service is successfully delivered. Through physical evidence, customers know the brand leaders in the market. Physical evidence affects the customer satisfaction. It includes location, layout, interior design, packaging, branding, dress of the staff and how they act, waiting area, etc. आता फिजिकल एन्व्हायरमेंट यामध्ये ग्राहकांचा कशाशी संबंध येतो, तर ग्राहक आणि बिझनेस ऑर्गनायझेशन यांच्यामध्ये जो संवाद होतो किंवा यांच्यामध्ये जो इंटरॅक्शन होऊ शकते ते सगळे फॅक्टर्स यामध्ये इन्क्लूड होतात. अर्थातच ग्राहकांवरती बिझनेस ऑर्गनायझेशनच्या कोणकोणत्या घटकाचा परिणाम होत असेल तर यामध्ये आहे की त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं लोकेशन कुठे आहे, त्यांचं इंटेरियर डिझाईन कसं आहे, वस्तूचं पॅकेजिंग कसं आहे, ब्रँड कुठला आहे, त्यानंतर जो बिझनेस ऑर्गनायझेशनचा स्टाफचा ड्रेस कोड आहे तो कसा आहे आणि तिथली लोक तिथले जे एम्प्लॉईज आहेत ते ग्राहकांशी कशा प्रकारे संवाद साधतात, त्यांची वर्तवणूक कशी आहे, या सर्व गोष्टींचा परिणाम हा ग्राहकावरती होत असतो. आता अर्थातच या सर्व घटकांनी म्हणजे एम्प्लॉईज असतील, स्टाफ असतील किंवा इंटेरियर डिझाईन असेल, लेआउट असेल किंवा ड्रेस कोड असेल, एक डिसिप्लिन असेल त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनची, या सर्व घटकांचा परिणाम ग्राहकांच्या मानसिकतेवर होतो आणि त्यामुळे अधिकाधिक ग्राहक त्या प्रोडक्टकडे त्या कंपनीकडे अट्रॅक्ट होतात आणि एक विश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण होतो. हे सगळे फिजिकल फॅक्टर्स बघून त्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनचे आणि त्या कंपनीबद्दल त्या प्रोडक्टबद्दल उत्सुकता निर्माण होते आणि अर्थातच याचा परिणाम काय होतो तर अधिक विक्री ही व्हायला सुरुवात होते.
आणि अल्टिमेटली प्रत्येक बिझनेस ऑर्गनायझेशनचं एम हेच आहे की जास्तीत जास्त सेल कसा होईल, जास्तीत जास्त विक्री कशी होईल, म्हणून याला फिजिकल एन्व्हायरमेंट असं म्हणलेलं आहे. ओके, तर हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत ते सगळे ग्राहकावरती परिणाम करतात आणि त्यामुळे अधिक विक्री होण्याची संभावनाही असू शकते. ओके, सो ऑल दीज फॅक्टर्स आर रिलेटेड टू 7 P's. So today, dear students, we have seen 7 P's. 4 P's are also there, and see, 4 P's includes product, price, promotion and place. Okay, it is related to product marketing mix, and after that 3 P's are included, that is people, process and physical environment. Okay, see, people, process and physical environment, and together all these are known as 7 P's. 7 P's means service marketing mix, and 4 P's means product marketing mix. Okay, so with the help of all these 4 P's and 7 P's, every business organization try to increase the quality of their product, try to do the good communication with their customers, and ultimately the aim of each business organization is to increase the number of current consumer, attract the potential consumers, and increase the number of loyal consumers. So these marketing mix helps business organization to achieve all these objectives. I hope, dear students, all of you have understood all these 4 P's and 7 P's of marketing. Okay, in our next lecture we will start with a new point of marketing. Till then, take care, be happy, and goodbye, students. Thank you.